in exercise 1.1. So now we are at 8th problem, 8th Roman. So the first question is subtract 3 by 4 from 1 by 3. So 8th question, 8th Roman, first question. First one. Subtract 3 by 4 from 1 by 3. So we have to write like this: 3 by 4 minus 1 by 3 minus 3 by 4. Because we have to subtract 3 by 4 from 1 by 3. So that is why we have to write 1 by 3 minus 3 by 4. So the LCM of 3 comma 4 is 12. And 3 divides 12 4 times. 4 ones are 4 minus 4 divides 12 3 times. 3 threes are 9. So this is equal to 4 minus 9, that is minus 5 by 12. తెలుగు మీడియం చూడండి, ఇక్కడ 1/3 నుండి 3/4ని తీసివేయమంటున్నాడు, వ్యవకలనం చేయమంటున్నాడు. సో 1/3 నుంచి 3/4 తీసేయాలి కాబట్టి 1/3 మైనస్ 3/4 రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు 3కి 4కి కాసాక 12 అవుతుంది. 3 12లో 4 సార్లు భాగిస్తుంది. 3 12ని 4 1 4 మైనస్ 4 12 3 సార్లు భాగిస్తుంది. 3 3 9. 4 మైనస్ 9 అంటే మైనస్ 5, మైనస్ 5/12. సో దీంట్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో minus 32/13 from 2. So we have to subtract minus 32/13 from 2. So this is equal to 2 minus half minus 32/13. Okay, so this is equal to, this is the symbol for subtraction and this is already given in the problem symbol. So minus into minus plus 32/13. Okay, so here the LCM is 13. So 13 2s are 26 plus 22. So this is equal to 26 plus 22 is 48. So this is 48/13. So next, third one. Third. సో తెలుగు మీడియం ఒకసారి 2లోంచి మైనస్ 32/13 తీయాలి. సో తీసివేత గుర్తు మైనస్ వేసాను ఇక్కడ. సో దేని తీయాలి మనం? మైనస్ 32/13 తీయాలి కాబట్టి సో మైనస్ 32/13 ఇక్కడ వేయటం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/1 ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 32/13. 1కి 13కి కాసాకు వచ్చి 13 అవుతుంది. సో 1 13లో 13 సార్లు 13 26 ప్లస్ 13 13లో ఒకసారి ఒక 32. సో ఇక్కడ రాంగ్ వేసాను, 32 వేయాలి, ఇక్కడ 22 వేసాను, 32. సో 26 ప్లస్ 32, దిస్ ఈజ్ 58. సో ఇక్కడ 58/13 వచ్చింది ఆన్సరు. సో థర్డ్ ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ minus 7 from minus 4/7. So we can write minus 4/7 minus of minus 7. Okay, so this is equal to minus 4/7 minus into minus plus 7. So the LCM is 7 here. So minus 4 plus 7 7s are 49. So minus 4 plus 49, this is 45/7. The final answer is 45/7. తెలుగు మీడియం ఇక్కడ -4/7 నుంచి -7 తీసివేయమంటున్నారు. అక్కడ -4/7 ఇక్కడ రాసుకున్నాను. మైనస్ ఎందుకు వేసామంటే తీసివేత గుర్తు మైనస్ కాబట్టి మైనస్ చేసుకోవాలి. -7 ప్రాబ్లంలో -7 అన్నమాట. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో minus 4/7 ప్లస్ 7/1. సో 7కి 1కి ఎల్సిఎం కాసా కడితే 7 వస్తుంది. సో 7 7లో ఒకసారి 1 4 4 -4 ప్లస్ 1 7లో 7 సార్లు 7 7 49.
సో -4 ప్లస్ 49 అంటే 45/7 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ 9th one, what numbers should be added to -5/8 so as to get -3/2. So we have to add to some number to -5/8. We should get the answer -3/2. So the 9th one, let the number to be added be x. Therefore by problem so -5/8 plus x is equal to -3/2. So because we have to add some number to -5/8, that number is x, that is why -5/8 plus x must be equal to -3/2. So this implies x is equal to, just take -5/8 to right hand side, so that becomes +5/2 plus 5/8. So -3/2 plus 5/8, and the LCM of 2 and 8, so that is 8. So LCM is 8 here. So 2 divides 8 in 4 times, 4 3s are 12, this is -12, plus 8 divides 8 in 1 time, 1 5s are 5. So this is equal to -12 plus 5 is -7/8. Okay, verification. So we shall verify. So verification. So -5/8 plus -7/8. So this is equal to, here these two fractions are like fractions, that is why. So this is -5 -7, that is -12, and 4 cancels 3 times and 2 times. So we get the answer -3/2. Okay, so it is verified. So Telugu medium, ఏం చేద్దామంటే, తెలుగు మీడియంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, -5/8కి ఏమి కూడినా -3/2 వస్తుంది. -5/8కి ఏది కూడితే -3/2 వస్తుంది అని ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట. సో మనం ఏం కూడుతున్నామో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ కూడుతున్న సంఖ్యని x అనుకుందాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే, కూడవలసిన సంఖ్య x అనుకున్నాము. కూడవలసిన సంఖ్య x అనుకున్నాము. x అనుకుంటున్నాను అనమాట. కూడవలసిన సంఖ్య x అనుకుంటున్నాను. therefore లెక్క ప్రకారం ఏమవుతుంది, -5/8, ఇక్కడ లెక్క ప్రకారం రాద్దాం. therefore లెక్క ప్రకారం సో లెక్క ప్రకారం -5/8 ప్లస్ x -3/2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ -5/8ని కుడి చేతి వైపు తీసుకెళ్ళినట్లయితే -3/2 ప్లస్ 5/8.
సో ఇక్కడ 2కి 8కి కాసాక 8 అవుతుంది. 2 8లో 4 సార్లు 4 3 12 -12 ప్లస్ 8 8లో ఒకసారి ఒక 5 5 -12 ప్లస్ 5 ఎంత అవుతుందంటే -7 అవుతుంది. -7/8 వచ్చిందన్నమాట ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సరిచూచుట. అసలు మనం చేసింది ప్రాసెస్ కరెక్టో కాదో ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే సరిచూచుట. సో దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే మనకు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, -7/8 వచ్చింది కదా. దాన్ని తీసుకెళ్ళి -5/8కి కొడితే ఎంత రావాలి ఆన్సర్ మనకు? -3/2 రావాలి. వస్తుందో లేదో చూద్దాం. -5/8 ప్లస్ -7/8 ఈ రెండు కూడా సజాతి భిన్నాలు కాబట్టి పైన కూడేసుకోవడమే. -5 -7 యాడ్ చేస్తే -12/8 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇందులో 4 వచ్చి 3 టైమ్స్, ఇందులో 4 వచ్చి 2 టైమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ -3/2. సో వెరిఫైడ్. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకే. So next problem, the sum of two rational numbers is 8. If one of the number is -5/6, find the other. So there are two rational numbers whose sum is 8 and one of the number is -5/6. We have to find the other number. So let the other number be 10th one. Let the other number be x. So if we add -5/6 and x, we'll get the answer 8. Therefore by problem x plus -5/6 is equal to 8, because these are the two numbers and whose sum is 8 by the problem. Okay, so this implies x is equal to, if you take -5/6 to right hand side, 8 plus 5/6, minus symbol becomes plus. So this is equal to, LCM is 6 and 6 8s are 48 plus 5. So this is equal to 48 plus 5, that is 53/6. So the required number is the required number is 53/6. So let us verification. So verification, now we add this 53/6 to -5/6, we should get 8. So -5/6 plus 53/6. So both are like fractions, so just we have to subtract it. So this is 48/6. 48/6 is nothing but 8. So we get the answer 8. Okay, I'm going to explain once again. Let the other number be x. By problem, x plus -5/6 is equal to 8. So x is equal to 8 plus 5/6. If I take -5/6 to right hand side, so it becomes 5/6. So the LCM is 6 and 1 divides 6 in 6 times and 6 8s are 48, plus 6 divides 6 one time, 1 into 5 5. So 48 plus 5 is 53/6. Therefore the required number is 53/6. So let us verify. So if we add -5/6 and 53/6, we'll get answer 48/6. So that is equal to 8. So the required sum is 8. The answer is 8. So this is verified.
ఓకే, తెలుగు మీడియం. తెలుగు మీడియం చూడండి, రెండు అకర్ణీయ సంఖ్యల యొక్క మొత్తం 8 ఇవ్వటం జరిగింది. రెండు అకర్ణీయ సంఖ్యల మొత్తం 8 ఇవ్వటం జరిగింది. దాంట్లో ఒక సంఖ్య -5/6 అయితే రెండవ సంఖ్య ఏంటో కనుక్కోమంటున్నాడు. సో రెండవ సంఖ్య ఏమనుకుందాం అంటే మనం x అనుకుందాం. రెండవ సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. x అనుకున్నాము. రెండవ సంఖ్య x అనుకున్నాము. సో రెండవ సంఖ్య x అనుకున్నాం. దేర్ఫోర్ లెక్క ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం లెక్క ప్రకారం అని రాయాలి. లెక్క ప్రకారం x ప్లస్ -5/6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/1 ప్లస్ 5/6 అవుతుంది. ఎందువల్లంటే -5/6 ఇటు తీసుకొస్తే +5/6 అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనం కాస్త కట్టుకున్నట్లయితే 1కి 6కి కాస్త 6 అవుతుంది. 1 6లో 6 సార్ 6 8 48 ప్లస్ 6 6లో ఒకసారి ఒక 5 5. 48 ప్లస్ 5 ఎంత అవుతుందంటే 53 అవుతుంది. 53/6 ఇది మనకు కావలసిన సంఖ్య. therefore కావలసిన రెండవ అకర్ణీయ సంఖ్య మాట ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 53/6. ఇక్కడ మనం వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఎలా చేద్దాం? -5/6కి 53/6 కూడితే ఎంత రావాలి? మనకి 8 రావాలి. సో -5/6 ప్లస్ 53/6. సో ఇక్కడ రెండు కూడా సజాతి భిన్నాలు కాబట్టి 6 ఇక్కడ వేసేసుకోవచ్చు. సో 53 నుంచి 5 తీసేస్తే 48. 6 48లో 8 సార్లు. సో మనకి 8 వచ్చేసింది. కాబట్టి మన వెరిఫికేషన్ సరిపోయింది అన్నమాట. ఓకే, సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం. Is subtraction associative in rational numbers? Explain with an example. సో రేషనల్ నెంబర్స్ సెట్లో సబ్ట్రాక్షన్ అనేది అసోసియేటివ్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నాడు. సో అసోసియేటివ్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు అన్నమాట. అంటే అసోసియేటివ్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అసోసియేటివ్ అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి యాక్చువల్గా? సో ఫస్ట్ మనం ఆన్సర్ రాద్దాం. నో subtraction is not associative. In rational numbers. Subtraction is not associative in rational numbers because ఎందువల్ల? సో why? Because is if you take a minus b minus c, so this is equal to, for example, let a is equal to some 1 and b is equal to 2 and c is equal to 3. Let us take 3 rational numbers. Now a minus b minus c is equal to, the value of a is 1 minus b minus c is 2 minus 3. So this is equal to 1 minus 2 minus 3 is minus 1. So minus into minus plus. So this is 1 plus 1. This is equal to 2. Now I change the brackets like this. A minus b minus c. So this is equal to, the value of a is 1, b is 2 minus c is 3. So this is equal to 1 minus 2 is minus 1 minus 3. So this is equal to minus 4. So therefore a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. That is why the associative under subtraction is not satisfied in rational numbers. So this is the example. Okay,
Now I'm going to explain once again. So first we have to write no, subtraction is not associative in rational numbers. So let a is equal to 1, b is equal to c is equal to 3. So the reason because a minus b minus c, I take a minus b minus c. So find the value of a minus b minus c, that is 2. Now just change the brackets, a minus b minus c. So that is equal to a 1 minus 2 minus 3. So 1 minus 2 is minus 1 minus 3, that is minus 4. Here 2, here minus 4, both are not equal. Therefore a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. So the associative is associative property satisfies under addition and multiplication, okay, not in subtraction. Telugu medium, Telugu medium. అకరణీయ సంఖ్యల వ్యవకలనం, అకరణీయ సంఖ్యల వ్యవకలనం సహచర ధర్మాన్ని పాటించదు. సహచర ధర్మాన్ని పాటించదు. సో ఎలా ఎందుకు పాటించదంటే ఏ విలువ 1 తీసుకున్నాను, బి విలువ 2 తీసుకున్నాను, సి విలువ 3 తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి కడతాను అనమాట. ఇలా ఎందుకు కడుతున్నాను? అసలు ఆ సహచర ధర్మం అంటే ఏంటి? సంకలన దృష్ట్యా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. ఇది సంకలన సహచర ధర్మం అంటే. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఉన్న ప్లేస్లో వ్యవకలనం అంటాడు కాబట్టి మైనస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో మైనస్ పెట్టుకుంటే ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి తీసుకున్నట్లయితే 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3. సో 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3 అంటే మైనస్ 1. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి. సో ఏ మైనస్ బి is 1 minus 2 minus 3. 1 minus 2 is minus 1 minus 3. That is equal to minus 4. సో ఇక్కడ 2 వచ్చింది, ఇక్కడేమో మైనస్ 4 వచ్చింది. రెండు సమానం కాదు కాబట్టి ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? అకర్ణీయ సంఖ్యల వ్యవకలనం సహచర ధర్మాన్ని పాటించదు అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో వీటికి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని మీరు యాక్టివిటీ కింద చేయండి.